गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में किसानों ने आधुनिक युग में भी पुरानी परंपरा के तहत बैल और हल जोतकर पूजा कर मुंह मीठा कर फसल लेने की शुरुआत कर दी है। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा में भी किसानों ने फसल लेने की शुरुआत की है। मेंदरडा के रहने वाले पुरुषोत्तम ढेबरिया ने मूंगफली की फसल लेने की तैयारी कर ली है, जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल है। इस साल बेहद गर्मी पड़ी है। ऐसे में बारिश भी अच्छी होने का अनुमान किसान लगा रहे हैं और बरसात आने से पहले ही हल जोत कर फसल लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी का पहला मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कई छात्रों को प्रवेश नहीं मिला है। इस मामले एनएसयूआई, एजीएसयू और पूर्व एफआर द्वारा हेड ऑफिस में हंगामा करते हुए छात्रों को एडमिशन दिए जाने की मांग की गई। गई काले जे बीकॉमનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ આવ્યું તેમાં જનરલ કેટેગરીવાળા વિદ્યાર્થીઓને 75% નીચે એડમિશન નથી મળ્યું। એટલા માટે આજે અમે વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને બોલાયા છે કે તમે આવો અને તમે રજૂઆત કરો। તો આજે વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓ આવ્યા છે, તેમ છતાં અહીંયા ડીન સર એમનો પ્રશ્ન સાંભળવા માટે નથી। કાલે હેડ ઓફિસ પર અમે ગયા, ત્યાં વીસી સર કે રજિસ્ટ્રાર સર કોઈ અવેલેબલ નથી। એટલે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો સાંભળવા માટે અહીં કોઈ અવેલેબલ નથી અને પોતે તો અહીં હાજર નથી રહેતા અને બહાર પોલીસના ડબ્બા બોલાવીને રાખે છે, જાણે અમે પોલીસથી બી જઈશું। તો હું સત્તાધીશોને કહેવા માંગીશ કે અમારા પર ઓલરેડી 4-5 કેસ ચાલે છે। એક કેસ વધી જવાથી અમને ફરક નહીં પડે, પણ અમે વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય નહીં થવા દઈએ અને વડોદરાના દરેક વિદ્યાર્થીઓને વડોદરામાં એડમિશન મળે તેના માટે અમે લડત ચાલુ રાખીશું। તે પછી કોલેજ પર આવવું પડે કે ડીન સર કે વીસી સરના ઘરની બહાર જવું પડે, ત્યાં સુધી પણ અમે જવા તૈયાર છે। ફેકલ્ટી ડીનની કામગીરીને લઈને હું કહેવા માંગીશ કે જ્યાંથી કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં કેતન ઉપાધ્યાય સર ડીન સરનું પદ સંભાળ્યું છે ત્યાંથી લઈને આજ દિન સુધી કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં અંધકાર છવાઈ ગયો હોય તેવું લાગી આવે છે। વિદ્યાર્થીઓને એટલી સમસ્યા રહે છે, દરેક પ્રશ્નમાં, દરેક પરીક્ષામાં, દરેક રિઝલ્ટમાં કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન હોય છે, પરંતુ એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવ્યું છે ના આજ દિન સુધી આવશે। માટે જો કોઈ ઉપરના સત્તાધીશો મારો અવાજ સાંભળતા હોય તમારી ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી, તો હું કહેવા માંગીશ કે જ્યાં સુધી કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં કેતન ઉપાધ્યાય સર ડીન સરના પદે રહેશે ને, ત્યાં સુધી વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓનું અને કોમર્સ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અંધકારમય જ રહેશે। માટે આ ડીન સરને બદલવાની જરૂર છે। તો જો આ ડીન સર બદલાશે તો જ કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થશે। राजकोट अग्निकांड के बाद गुजरात में फायर ब्रिगेड विभाग हरकत में है। इसी क्रम में अमरेली में फायर विभाग द्वारा एक विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें आग जैसी दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए उसकी जानकारी लोगों को मुहैया कराई गई। अमरेली फायर इमरजेंसी सर्विस द्वारा फॉरवर्ड सर्कल निकट सीनियर सिटीजन पार्क में ये एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों को आग जैसी आपात स्थिति में निपटने पर डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए जानकारी दी गई। आज रोज अमरेली शहर मध्य में फॉरवर्ड सर्कल पास आवेला सीनियर सिटीजन पार्क खाते एक फायर एक्जिबिशन आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। ताजेतरमां राजकोट में बनेली आगनी घटना जेना कारणे हवेनो एक एवो समय छे के जेमां जागृत थवुं जरूरी छे अने जागृतता फैलावी पण जरूरी छे। पब्लिक सुधी अवेरनेस पहोंचे, पब्लिक ने खबर पड़े कि तमे जे जग्या पर रहो छो, बेसो छो, उठो छो, जागो छो, आ जग्या केटला अंशे सलामत छे। आ सलामती एनी अंदर शुं रोल आवता होय छे। तमने कदाच ख्याल हशे कि फायर एक्सटिंग्विशर एटले के लाल बोटल तरीके तमे जेने ओळखो छो दरेक जग्या पर लगाववामां तो आवता होय छे, पण आनो उपयोग कई रीतना करी शकाय, आ कई आगमां उपयोग थाय, एनो उपयोग करवा माटे शुं टेक्निक छे, टेक्निकथी उपयोग कर्या पछी केटली मिनिट सुधी काम करशे, आवा घणा बधा एक प्रश्नो होय छे के जे प्रश्नोना समाधान एक जग्या पर पब्लिकने मळी शके। घणी बधी जग्या पर एवुं बने के सरकारी कचेरी अने पब्लिकनी वच्चे समन्वय न बनी शके, तो आ पब्लिक अने गवर्नमेंट सर्विसनी वच्चेनो समन्वय साधवानो एक आ सेतु छे, जेना माध्यमथी अमे फायरने लगता तमाम प्रकारना प्रश्नोनुं समाधान अत्रे करी आपीए छीए। गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने राजकोट अग्निकांड में बरती गई घोर लापरवाही पर फिर एक बार सवाल उठाए हैं। गई काले मोड़ी सांजे हूँ राजकोट एक धारा 14 दिवस रोकाईने अमदावाद आव्यो छुं અને 14 દિવસ દરમિયાન રાજકોટ અગ્નિકાંડના કેટલાક પીડિતોને મળ્યો, ત્યાં મેં પ્રાર્થના સભામાં ભાગ લીધો, શ્રદ્ધાંજલિના કાર્યક્રમો આપ્યા, પીડિતો માટે મૌન પાળ્યું, પત્રિકા વિતરણ કરી, લોક સંપર્ક કર્યો, અનેક મીડિયાના મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો સાથે આ ઘટના બાબતે વાત કરી, કેટલાક અગ્રણી નાગરિકોને, બુદ્ધિજીવીઓને મળ્યા। સમગ્ર રાજકોટનું એક સુરે
આજની તારીખ એવું માનવું છે કે અગ્નિકાંડમાં પણ તક્ષશિલા કાંડ અને મોરબી કાંડની માફક ન્યાય મળવાનો નથી. આખું રાજકોટ એ એક સૂરે આવું કહી રહ્યું છે. આ રાજકોટના રહેવાસીઓ અને પીડિત પરિવારો એવું એટલા માટે માની રહ્યા છે કે અગાઉ તક્ષશિલા કાંડ, શ્રેય હોસ્પિટલ કાંડ, રાજકોટમાં જ કોરોના દરમિયાન શિવાનંદ હોસ્પિટલમાં લાગેલી આગમાં જે 8 લોકોના મૃત્યુ પામ્યા એ ઘટના અને વડોદરાની હરણીકાંડની ઘટના, આવી એક પણ ઘટનામાં રાજ્યની સરકારે અને પોલીસે કસૂરવાર મોટા અધિકારીઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ નેતાઓની ક્યારેય ધરપકડ કરી નથી. અને એના કારણે આજે રાજકોટ શહેરમાં અને પીડિત પરિવારોમાં એવી લાગણી પ્રવર્તે છે કે આ કિસ્સામાં પણ એમને કોઈ પણ સંજોગોમાં ન્યાય મળવાનો નથી. ગઈકાલે સરકારના મંત્રીએ અને આગલા દિવસે એસઆઈટીના વડા સુભાષ ત્રિવેદીએ પણ કહ્યું સ્ટાન્ડર્ડ જવાબ કે તપાસ ચાલી રહી છે. ઘટના બન્યાને થોડાક દિવસમાં 1 મહિનો થવા આવશે, એ છતાં આ તપાસ ટીમો શું કરી રહી છે એનાથી સમગ્ર ગુજરાતની જનતા એક પ્રકારે અજાણ છે. અમે ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધી અને ત્યાંના તમામ લોકોનું એક સુરે કહેવું હતું કે સાંજે 4:30-5 વાગે ઘટના બની એના ગણતરીના કલાકોમાં હજી એસઆઈટી નું ગઠન થયું નથી, હજી ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરની નિમણૂક થઈ નથી અને એફએસએલ ના મિત્રોએ એક પણ પુરાવો કલેક્ટ કર્યો નથી. એની પહેલા આખો ક્રાઇમ સીન એ ટોટલી ડિસમેન્ટલ કરી નાખ્યો, એને ડિસ્ટર્બ કરી નાખ્યો. गुजरात पर मानसून के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में अरवली के मोड़ासा में नगर पालिका हरकत में आ गई है. पुराने खस्ताहाल मकान मालिकों को नोटिस देकर हटाने को कहा गया है, जिस पर मोड़ासा नगर पालिका के चीफ ऑफिसर भद्रेश पटेल ने जानकारी दी. મોડાસા નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિસ્તારમાં જુદા જુદા 40 કરતાં વધારે ઇમારતોને જર્જરિત હોવાની નોટિસ આપેલ છે, જેની અંદર સમયમર્યાદા નક્કી કરેલ છે કે 10 દિવસની અંદર જે તે મકાન માલિકે પોતાનું જે ભાગ તૂટેલો હોય તે સરખો કરવો અને જરૂર જણાવ્યું તો તમામ જો આખું મકાન ઉતારવાનું લાગતું હોય તો તે ઉતારી લેવા જણાવવામાં આવે છે. તો જે તે મકાન માલિકો દ્વારા આ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે જર્જરિત મકાનનો ભાગ દૂર કરવાની, તો નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવશે. અને જે પણ કંઈ ખર્ચ થશે તે નગરપાલિકા દ્વારા જે તે મકાન માલિકો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવશે. આ કાર્યવાહી 15 જૂનની આસપાસ નગરપાલિકા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે. નગરપાલિકા દ્વારા જે લોકોને આપી તેમાંથી 7 થી 8 લોકો જે હતા કે જેમને કાર્યવાહી કરી નગરપાલિકાને રિપોર્ટ પણ કરેલ છે. गुजरात के साबरकांठा जिले के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर हिम्मतनगर से अहमदाबाद जाने वाली सड़क पर प्रांतिज निकट 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. दरअसल ब्रिज पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ये दुर्घटना घटी, जिसमें ब्रिज से गुजर रहे कार चालक ने स्टीयरिंग पर काबू गंवा दिया और कार आगे जाने वाली कार से टकरा गई. एक और कार भी दुर्घटना का शिकार बनी. ऐसे में 3 कार आपस में टकरा गईं. लेकिन अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. ब्रिज पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की वजह से बार बार यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ब्रिज की मरम्मत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है.